ایران ایٹمی تنصیبات مزید قوت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرے گا، تباہ شدہ عمارتیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ ایران اپنی ایٹمی صنعت کو مزید مضبوط اور جدید بنائے گا۔ تہران کا جوہری پروگرام صرف شہری اور سائنسی مقاصد کے لیے ہے، جس کا مقصد توانائی کے بحران اور ماحولیاتی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یورینیم افزودگی نہیں روکیں گے۔ ایران بین الاقوامی خدشات کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حملے کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف ورزی، صہیونی حملوں میں مزید 4 شہادتیں، 24 گھنٹوں میں تعداد 10 ہو گئی۔ صہیونی فوج نے ڈرون حملے اور فائرنگ کر کے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس کے مسافات میں ڈرون حملے کیے گئے، خاتون سمیت 3 فلسطینی شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ شجاعیہ اور الزیتون میں اسرائیلی فوج نے کئی گھروں کو مسمار کر دیا، ملبے سے مزید 3 لاشیں نکالی گئیں۔ غزہ انتظامیہ کے مطابق اسرائیل امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ معاہدے کے تحت امدادی سامان کا صرف 24% حصہ ہی علاقے میں داخل ہونے دیا گیا۔ حماس نے امریکہ کی جانب سے امدادی ٹرک لوٹنے کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے سیکیورٹی خطرات کو جڑ سے ختم کیا جائے گا، اسرائیلی وزیر اعظم کی حزب اللہ کو دھمکی۔ نتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ دوبارہ اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل لبنان کو اپنے خلاف ایک نیا محاذ نہیں بننے دے گا، ضرورت پڑی تو کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی فوج رفح اور خان یونس میں حماس کے گروہوں کے خلاف منظم کارروائیاں کر رہی ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ حزب اللہ آگ سے کھیل رہی ہے، لبنانی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، بیروت کو حزب اللہ سے اسلحہ واپس لینا چاہیے۔ ترکیہ نے غزہ کی صورتحال پر کل استنبول میں اجلاس طلب کر لیا۔ متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، پاکستان اور سعودی عرب اور اردن کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس 10 اکتوبر کی جنگ بندی اور غزہ میں انسانی حالات پر توجہ مرکوز کرے گا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کریں گے کہ تل اویو کے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول جائیں گے۔ اجلاس میں 2 ریاستی حل کے ویژن کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا، وزیر دفاع نے واضح کر دیا۔ افغان ترجمان کے گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی بیانات پر رد عمل میں ایکس پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے لکھا، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیوں اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ افغان طالبان بھارتی پراکسیوں کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ طالبان حکومت اندرونی دھڑے بندی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر جبر افغان طالبان کا اصل چہرہ ہے۔ پاک افغان طورخم بارڈر 20 روز بعد کھول دیا گیا، افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع۔ سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہری اپنے ملک جانے کے لیے طورخم امیگریشن پوائنٹ پہنچ گئے۔ طورخم بارڈر 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے بعد بند کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع، احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں و اجتماع پر پابندی برقرار۔ 4 سے زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ ہنگو میں پولیس قافلے پر حملہ، ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی۔ تھانہ دوآبہ کے علاقے میں پولیس قافلے کو IED بم سے نشانہ بنایا گیا۔ پشاور میں CTD تھانے کے مالخانے میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ، CCPO پشاور کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 1 اہلکار شہید، 2 زخمی۔ دھماکے سے عمارت کا ایک حصہ منہدم، شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا۔ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، امن بحال ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، عوامی فلاح، امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ کہا سڑکوں کی بحالی اور پبلک ٹرانسپورٹ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ لاہور کی فضائیں زہر آلود، پنجاب میں اسکولوں کے صبح 8:45 سے پہلے کھلنے پر پابندی عائد۔
खिलाफ वर्जी पर स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख, दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज पर भी भारी जुर्मानियां पाबंदियां आयद। खुश्क सफाई भी बंद, सड़कों पर पानी का छिड़काव, डॉक्टर्स का शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने का मशवरा। कराची में ई चलान निज़ाम के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ, मज़ीद 3283 इलेक्ट्रिक के चलान किए गए। मजमूई तौर पर 26,000 चालान किए गए। शहरी ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें, ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से अपील। सड़कें ठीक नहीं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, शहरियों पर महंगे ई चलान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा, लाहौर में 200 रुपए वाला चलान सिंध में 5,000 रुपए का है। हुकूमत सिंध और कब्जा अमीर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन गए हैं। रेड लाइन मनसूबा अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजियत बन चुका है। आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफत जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ी सच्चाई के लंबरदार और अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने का जरिया हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सहाफ़ियों को खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हक़ सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। नौजवान इरफान SIU एहलकारों के तशद्दुद से ही जाबाहक हुआ। कराची में नौजवान की हलाकत पर FIA की तस्दीक। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस की 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों ने दौरान हिरासत मुतवफ़ी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाइस इरफान की मौत वाक़ हुई। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बच्ची जाँ बहक। शनाख्त शहर के नाम से हुई। मलिक कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शौरा फैसल बलोच पुल पर गाड़ी की रेस के दौरान हादसा। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार जख्मी। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीनी अवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई। कराची और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक इजाफा। सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक इजाफा हो गया। लाहौर में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। फी किलो चीनी 200 से 220 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। लाहौर में टमाटर की कीमतों में इस्तेहकाम तो प्याज की कीमत में इजाफा। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के आंसू निकाल दिए। प्याज की कीमत 160 से 180 रुपए फी किलो हो गई। सूडान के शहर अल-फाशर में फौज और RSF की झड़पें। हलाकतों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई। RSF ने चंद दिन पहले कब्जा करके बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू किया। RSF ने शहरियों को मावराए अदालत कत्ल और अगवा किया। लूट मार और जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 2,60,000 अफराद में से 65,000 नकल मकानी कर चुके हैं। हजारों अब भी शहर में महसूर हैं। इलाके में इज्तिमाई खबरों के शवाहिद भी मिले हैं। अमेरिकन सदर की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों की कत्ल गरत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा। अमेरिकी सदर ने महकमा जंग को मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म देते हुए कहा कि अमेरिका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम की शानदार बैटिंग और 60 रन बनाए। शाहीन शाफिदी ने 3, उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। वजीर आजम और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम का नया रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में निस्फ सेंचुरी बनाकर भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 36 गेंदों पर 50 स्कोर करते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 40वीं 50 मुकम्मल की। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरियों की तादाद 39 है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने।
भारत का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 299 रन का हदफ, जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। न्यूयॉर्क मेयर का तारीख साज इलेक्शन, पोलिंग 4 नवंबर को होगी। ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवार मैदान में। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 44%, कोमो को 33% और सिल्वा को 14% मकबूलियत हासिल। ज़ोहरान ममदानी ने वाज़ेह किया कि वो कामयाब हुए तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर देंगे, शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट होगी और चाइल्ड केयर का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। साबिक़ सदर ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। इलॉन मस्क फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स ने 10 अमीर तरीन अफराद की नई फहरिस्त जारी कर दी। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क 497 अरब डॉलर्स के साथ पहले नंबर पर, ऑरेकल के CEO लैरी एलिसन दूसरे, अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस तीसरे नंबर पर।